ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾರೋಪ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪೆ ಪುಕಾಚೆ ಕಳಿ ಮೂಲ ನಿರ್ಮೂಲಗೆ ರಾಘವಾಚೆ ಜೀವಾ ಮಾನವಾನೇ ಕೈವಲ್ಯ ಸಾಚೆ ಮನಿ ವಾಸನಾ ಭಕ್ತಿ ತುಜಿ ಕರಾವೆ ಕೃಪಾಳು ಮಣೆ ರಾಘವೇ ಪೂರವಾವೆ ವಸಾವೆ ಮಜಾ ಅಂತರಿ ನಾಮ ಕೇತ रघुनायक मागणे चिराता ज्या स्थळी हे मन जाय माझे त्या स्थळी हे निररूप तुझे मी ठेवितो मस्तकच्या ठिकाणी हे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही जयाच्या जनी जन्म नामात झाला जयाने सदा वासना मात केला जयाच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ती सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ. ಹೊರಗಿನವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನವರು 4 ಸಲ ಅನ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಿನವರು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ 4 ಸಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ. ಶ್ರೀರಾಮ್ जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम महाराज की जय वासने पूरे वसंतासि सदा नवावे सत्कर्मयोगे वयभालभावे सर्वामुखी मङ्गलबोधभावे सीताकान्तस्मरण जय जय राम ವಿಜಯಹಾಪರಿ ತಾಲೂನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖ್ಯ ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಕರೋನಿ ಭೂಲೋಕ ದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಜೈ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನೀಶ್ವರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವು ಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯೂ ಸಹಿತ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದು ನಿರುಪಾಧಿಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದದ್ದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟರ ಗೌಣ ಸಾಧನೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟರ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ. ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬು ಗಂಡಾರು ಅದು ಇದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನೇರವಾದ ಸಾಧನೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೆಂಗವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬರುವಂಥವು. ಅದು ಈ ನಾಮ ಸಾಧನೆ ಏನೋ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಅವನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ. ಅದು ಸತ್ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪ್ರಗಟ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸೂರ್ಯದಾಸರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲಕ್ತದೆ? ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯದಾಸರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಕವಿತಾ ಬರೀತೀನಿ ಅಥವಾ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಕವಿತೆ ಬರೀತೀನಿ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಮಂತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಹಂಗೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಂತಿರ್ತಾವನು ಹಂಗದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದಿಂದಲೇ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಮಾನ ಹೋಮ ರುದ್ರಸ್ವಾಕಾರ, ಈಗ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ತುಳಸಿದಾಸರು. ಕರೆಸಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಚಮತ್ಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ತುಳಸಿದಾಸರು ಏನು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಂದ್ರು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಕೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಳಿತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಮಾರುತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾಳಿ ದಿಂಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಪ್ಪಾಗಿರೋ ಎಲಿದೊಂದು ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತ್ರದ ಲಂಗೋಟಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾನೇನು ಕೊಡಲಿ, ನನಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಆದ ಕೂಡಲೇ
ಅಕ್ಬರ್ ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಸಾತ್ ಹೇಳಿದ ಇವ್ನು ಜೈಲಿನಾಗಿದ್ದೆ, ಆ ತುಳಸಿದಾಸನ ಒಯ್ದು ಜೈಲಿನಾಗಿತ್ತು, ನಿಂದೇನು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಬಾರ್ದು. ತುಳಸಿದಾಸ ಒಂದು ನಾನೇನು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಮಾರುತಿರಾಯನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಗಟಾಗಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಮೂಡು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುನರಾಲಿಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತ ಮಾಡುವಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕವಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬಂದು ಸಾಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಸಹಿತ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಇದು ತುಳಸಿದಾಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಚಿಂತೆ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನದನ್ನು ದೂರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟಮಹಿ ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಮ ಬೀರ ಜೋಸು ನಿರೈ ಹನುಮತ ಪದ ಬೀರ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ಗೋಸಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಸಾವಿ. ಗೋಸಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಂದ್ರೆ ಆಟವಲ್ಲ, ಗೋವಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಯಾರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗವರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶಬ್ದನೂ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ, ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಡೆ ಆಗಿದಾರೋ ಅವರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದದ್ದು ಗೋಸಾವಿ ಅಲ್ಲ, ಗೋಸಾವಿ ಇದ್ದದ್ದು ಗೋಸಾಯಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ ಅವರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವರು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸರು ಬರೆದಿರುವ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಾಠ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅದ. ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ 5 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ರಾಮಾಯಣ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಹಬ್ಬಗಳ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಂದ ಮಾರುತ್ತಿರ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ 11 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು 14-13 ಕೋಟಿ ಆಗೈತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಸಿ ಈಗ 175 ಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಂದಿರ ಅದರ ಸಾಲ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಾವು 3-4 ಟ್ರಕ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ್ಯಾವ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಎಷ್ಟು ಎಂಥ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅದ, ಅವ್ರ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಕರುಣ ಅದ, ದಯಾ ಅದ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಇದೇ ಅವ್ರ ದಯಾ, ಅವ್ರ ಕರುಣ. ನೀನ್ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ನಾವಿದ್ದರೆ ಬರೋದು. ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ದಾರದ ಕುಂಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಪಟ ಕೈಯಾಗ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ पड़सी तू तरी कोठे दासी आम्ही तुझे नाम गोकुळ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಳಸಿ ತೂ ತರಿ ಕೋಠೆ ದಾಸಿ, ಪಳಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮ್ಮಿ ತುझे ನಾಮ ಗೋಕು ಅಹರ್ನಿಸಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಗೋಕಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಭೂಮಿಕಾ ಅವ.
ಪ್ರಾರಂಭದ ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಂಗದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮ್ಯಾಲಿನ ಭೂಮಿಕಾ ಅದ ರೀ, ಪ್ರೌಢ ಭೂಮಿಕಾ ಅದ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತಲ್ಲಿ ಅವ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅನ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಅವ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಕೋತ. ಸೂರದಾಸರು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ತಂಬೂರಿ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೋ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಮೋಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಮಹತ್ವದ ಭಾವನ ತಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮುಳುಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ, ಅಸಮಾಧಾನ, ಅತೃಪ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಸಹಯಾತ್ರಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತೃಪ್ತಿ ಆನಂದ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಯಾತ್ರಿಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ನಾವು ಹೊರಟಿವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವಿಕಾರ ವಾಸನೆ ವಿಕಲ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇತಾಳ ತಂದಿರ್ತದನು ಹಂಗೆ ಇತ್ಲಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತೃಪ್ತಿ ಆನಂದ ತಾನಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪಟ್ನ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತೇಜಸ್ವಿ ನಗರ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ತೇಜಸ್ವಿ ನಗರದಾಗಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೆದದ. ಅದಷ್ಟು ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿನೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡುರಂಗಂದು ರಕ್ಮಾಯಿತು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ, ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲಿ ಬರು ಮುಂದೆ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ರಿ. ದುಡ್ಡಿನ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಅಡಚಣೆಗಿಂತಲೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಸನೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅದರ ಅಭಾವ, ದುಡ್ಡಿನ ಅಭಾವದ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ द्या, ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಪೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನರಗುಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ವಿಠಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಅತ್ಲಾಗಿ ನಮ್ದೇನು ಮಹಾರಾಜರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಗದಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ಆಗಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ₹10,000 ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ತಕ್ಕ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ದು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಗಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಾಲ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಾಪ್ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇತ್ತಲಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ವೈಖರಿ ಜಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧಾರವಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಮಹಾರಾಜರು ಸದ್ಭಕ್ತರು
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಬೆಂಗಾಲ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ಕುದಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇರ್ತದೆ. ರವಿವಾರ ದಿವಸವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರವಿವಾರ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂದಿರವೂ ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಏನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹಿತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿ ತಂದದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮುಖ ಆಶ್ರಯ. ಉಪಾಸನೆ ವೀಣ ನಿರಾಶ್ರಯಗಳು. ಉಪಾಸನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ. ಉಪಾಸನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿರಾಧಾರ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸವೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಹನುಮಾನ್ಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಡೆದೋದಿಲ್ಲೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜದ ಋಣ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ನಡೆದ ನಡ್ರಿ ಒಂದು 5 ಸಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಭಾ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಬಂದು ಕೂತು ಒಂದು 5 ಸಲ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಿಡ್ರಿ, ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು 5 ಸಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು, 2 ಸಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಸೌಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತೀವಿ. ವೈಖರಿ ಜಪ ನಡೆದಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲಸ ಸವೇನು ಅವು ದಿನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನ ಅವನ ಮುಂಜಾನೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಕೆಲಸ, ಅದ ಬರಿಸಿ, ಅದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅದ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅದ ಬಾಕರಿ, ಅದ ಚಪಾತಿ, ಅದ ಅನ್ನ, ಅದ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದನೇ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದದೇನು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಂದರು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸನ ನಡೆದದ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ನಡೆದದ. ಅಂಥವೇನಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾವು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ತಿಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ಸಲ ಅಂದು ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಿನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ನಾವು ಹಿತ ಕೂಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಪಂಚ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡೂ ಸುಖಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಗಳು ಉಪಾಸನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಉಪಾಸನಾ ಅನಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅನ್ನುವಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಂದಿ. ಏನು ಈ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಾಸನಾ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಬೇಗ ಪೂಜಾ ಗೀಜೆ ಆಚರಣೆ ಏನ್ ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ